सुनील दास गरीब एमएलए सी जब घरे आसे धर आम गोटे फिल्म साथ पड़ा कि गोटे फंक्शन है डकले सी आस ये आम मानू कि कौन प्रतिश्रुति दिखती से आम किसी जान जानू कौन दुकान अच्छी एठी भाई बस देखिए एठी पचारिया आज्ञा नमस्कार जे ए एरिया ना कौन आज्ञा रत्नगिरी पंचायत अलियाबाद माने एपटे माने केमती कौन समस्या जो चाष ऊपर कहि परिबे आम तो रही चाषी प्रबल गाँ आज्ञा चाष पर बहुत समस्या आज्ञा लोक सब चाष बंद कर बस आज्ञा मुख्य कारण है कौन ना जलसेचन आज्ञा आमर जदि लाइफ पॉइंट तो जहाँ आगुरी थी सब नष्ट हो जाए हाँ से पानी मिलने मेन आम जो धान पानी पिया पे हाँ आज्ञा आज्ञा मुझे कहबी से कथा बर्तमान जो चाष कथा रही मैंने जलसेचन सुविधा किसी ना आज्ञा नाल ना जो आमर गोटे एवं गोटे पाइप सिस्टम कर 2 वर्ष है से 2 वर्ष पानी एपर आसुनी जदि आसूसी से आम जो गहिर जगह से जगह पाइप पॉइंट रखिंट ऊपर जमी की पानी ना आज्ञा जदि से पानी चलाउं जो समय आम आवश्यक से पानी आम गहिर जो खाल अच्छी आम नाल अच्छी पोखर अच्छी से बजे चाष जमी की उठुना ये गोटे समस्या 2 पानी पीवा समस्या ये देखो मुझे गरारे पानी बजे रखी से गाड़ी पानी नेले आम दिन अंधा पीबू आम कूत अच्छी गाधा फाधा से भल भल चलती द्वितीयतः चाषर जो फसलटा आम अमल हो आगे जो 100 होता एवं 100 ରୁ 20% चाष मैंने फसल अमल हो केते परसेंट कमिगला 80% कमिगला से 80% भरना किए कर किए कर राज्य छथि कि राज्य नाथि ये चाषी ही शुणु द्वितीय से जो फसल टी है मोर आपंकर मोर 5 एकर जमी अच्छे 20% धर 20% हिसाब से सर मुझे जी पाई घर पर किसी बिक्री कली बिक्री कला धान रेट कम धान रेट कम आम शुणुचे कौन बाहर अच्छी धान रेट अधिका कि आम गाँव आम एरिया कम तापर ये आम जो सोसाइटी समस्याटा अच्छी जदि आम सोसाइटी नहीं धान पहुँचाऊँ से धान से जनरी अच्छे से परसेंट काटुं प्लस पैसा भी काटुं पैसाटा अकाउंट को आसला अकाउंट खाता आम देचु अकाउंट को आसला बेलू तो आमको कहते किसी दिन 2 मास 3 मास तादे बहुत लोग बाटमाणा कर कथा आगे तो बादाम होता माने एठी केते चासी अछन केते चासी हमर एठी 400 माने केते परसेंट लोक थिबे चासी एठी एठी अछंती तथापि 90% वाला चासी अछन एठी कोन कोन चाष हुए एठी आगे तो सब किछि होतला आज्ञा माने हमरो सब किछि होतला एबे होची कोन जे धान गोटे टाइम करजोदी द्वितीय जो आम काठ फसल मैंने पनीपरिया से किसी चलुच्च डाली जातीय फसल से केवल एकमात्र बिरी हो किसी होनी कहीं होने कंटिन्यू से जमी नहीं कहूँ द्वितीय है कौन मुग फसल गोटे मुग फसल करने कहीं राजी होना कहीं आमर ये शेंड उपद्रव ये भी देखते भी 2-3टा शेंड ये बुलूला से राति बिल पशिले गोटे साइड पूरा रस कर तापाई चाषी मन भांगी से भाई माकड़ बिरी छुई जो फूल फुटिकी फल धर माकड़ प्राय के 1000 माकड़ बस किए खाई चाषी पाइब कौन जो सरकार सब योजना फोजना कर कौन किसी चाषी मान बेनिफिट मिलूनी योजना किसी किसी माने से जोटा भी कृषक जो कार्ड फार्ड से तार बेनिफिट किसी ना कृषक कार्ड जो गोटे कृषि बीमा योजना गोटे कौन कर किसी कार्यकारी कहीं पाई ना जो कालिया योजना जोटा कर आम गाँव जो 400 चाषी 150 चाषी खंड कालिया योजना पाँच अवश्य आउ कहीं पाऊना माने मेन चाषी पाऊना प्रकृत चाषी से पाऊना जे धरा धरी कले से माने पाइले माने ये जो एबे जो निर्वाचन सब चली जो इलेक्शन जो बाजार चली माने ये कौन समस्त यही समय आसते ना पूर्व आसते पूर्व कई गोटे देख इलेक्शन 5 वर्ष भर कई जन आसबे
ଯଦି ଆମର ଯେ ପୂର୍ବତନ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଇଏ ସୁନନ୍ଦ ଦାସ ଗରିର MLA ସିଏ ଯଦି ଘରେ ଆସେ କେମିତି ଧର ଆମର ଗୋଟେ ଫିନାନ୍ସ ପଡ଼ିଲା କି ଗୋଟେ ଯଦି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା ଡକେଇଲେ ସିଏ ଆସୁଛି ଏତିକି ଆମେ ମାନିବୁ କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କ'ଣ ନା MLA ଆଣିଛନ୍ତି ମାନେ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କାମ କିଛି ହୁଏ ଆମର କିଛି ଘରେ ତ ଏଥର ମାନେ କ'ଣ ଡିସାଇଡ୍ କ'ଣ କାହାକୁ ଦେବେ ନା କାହାକୁ ଦେବେନି ବି ଟୋଟାଲି କ'ଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ମୁଁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ପରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିଲି ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦିନ ବୋଲେ ହେଇଗଲାଣି କେତେ କ'ଣ ସେଟା ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କୃଷକ ମାନେ ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି? କୃଷକମାନେ ମିଶିକି ହଁ ହଁ ଆମର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଆମର ଏଇ ବାଲିଆ ଆମର ହେଉଛି ଶେଷଦେବାନନ୍ଦ ଏମିତି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆସି ଆମ ଗାଁରେ କେତେଟା ମିଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଚାଷ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚାଷୀ ସରକାର ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା କେମିତି କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଦଳବଦ୍ଧ ହେଇ ଆମେ ରାଲି କରି ଯଦି ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆମ ଦାବିଟା ଆମେ କରିବା ନା ସେ ମଝିରେ ରାଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବା ମଝିରେ ରାଲି ହେଇଥିଲା ଯାଇଥିଲେ ଆମର ବହୁତ ଚାଷୀ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି ଯାଇଥିଲେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା କିଛି ବାଟ ଗୋଟେ ସେ ଜାଗା ନା କ'ଣ ହଂସପାଳ ପାଖରେ ସେଇଠି ସରକାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ଦ କଲେ ବନ୍ଦ କରିକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇଦେଲେ ଆଉ କିଏ ସବୁ ଛିଞ୍ଚା ତରିକି ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛାଡ଼ିଲେନି ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ଟୋଟାଲ ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେଇଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲେ ଏତିକି ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଖାଲି ଯାଇନଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଷ ସରଞ୍ଜାମ ଲଙ୍ଗଳ ଜୁଆଳି ପଞ୍ଚାଣ ଯାହାଟା ଆବଶ୍ୟକ ସିଏ ଆସିବନି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଚାଷର ଉପକରଣ ସବୁ ଧରି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ନେଇ ସେଠି ମାନେ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଇଏ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଫଳ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି ଖାଲି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସରକାର ବି ଆସନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନତା ହିସାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟାଟା ହେଲେ ପୁରା ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛି ମେନ୍ ସେଇଟା ଦୂର ହେଇଯିବ ମେନ୍ଟା ହେଲା ଆମର ଜଳ ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଫସଲ ଗୋଟେ ଅମଳ କରିବ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ LI ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ ଫସଲଟା ହୁଏ କେଉଁ ସମୟରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ତଳି ପଡ଼େ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ରୁଆ ହୁଏ ହେଲେ ଯେଉଁ 2-3 ମାସରେ ସେ ଫସଲ ଭଲ ଭାବରେ ଲୋକ ଅମଳ କରୁଥିଲେ LI ପଏଣ୍ଟଟା ଥିଲା ତାପରେ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା କଲା ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଏଟାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କଲା ଟିକେ ସେଠି ଗୋଟେ କରିଦେଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ କରିଦେଲେ ଜଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯିଏ ହେଡ଼୍ ରହିବ ସିଏ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବ ସିଏ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବ କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ ଜଳ କରିବ ଯଦି ଧର ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି ମୋ ବିଲକୁ ପାଣି ମାରିବନି ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ତେଣୁ ଆଗେ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲୁ ଯେ ମାନେ ଧର ଏଇଟା ହେଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଚାଷୀ ତା 2 ଖଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିକି ମୋ ବିଲ ତେଣୁ ମୋ ବିଲକୁ କେମିତି ପାଣି ଯିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯଦି ଯିବ ସେ ମାଲଟା ସେ ଇଏ ପାଣି ଏଇଟା ନାଳିଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଏଇରକମ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଏବେ ତ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା ଯେଉଁ LI ପଏଣ୍ଟଟା ଥିଲା ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ LI ପଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେବା ସେଟା ଏପଟେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି ମାନେ ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବୋଧେ ବରି ଅଧିକ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏପଟେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷ ହୁଏ ଯଦି ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍କି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପୋଟଳ କରୁଛନ୍ତି ପନିପରିବା ଜହ୍ନି ଫନି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି କରିପାରୁନି କାହିଁକିନା ଆମର ଜଳ ସୁବିଧା ପୋଟଳ ମାଟି ବାଲିସିଆ ମାଟି ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନାଳ ଅଛି କି ପାଣି ଅଛି ପାଣିର ସୁବିଧା କରିପାରୁଛନ୍ତି ନିଜ ବାହୁବଳରେ ମାନେ କିନ୍ତୁ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ନାହିଁ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସରକାର ନିଜେ ପାଣି ମଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସରକାର ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଡିଜେଲ ପମ୍ପ ବସେଇ ମଡ଼ିକି କରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ନାଳ ଅଛି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ନାଳ ପାଣି ମଡ଼ିକି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷ ଆପଣ କଲେଣି ଚାଷ ମୁଁ କଲିଣି 40 ବର୍ଷ ହେବ 40 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏବେ ମୋତେ ଆସି 65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଷ ସେମିତି କରିପାରୁନି ଆଉ ତ ମାନେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ମାନେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମାନେ କ'ଣ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କି ଅଛନ୍ତି କେହି ମନୋଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ କି ଦେଉ ବି ନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଲା ଇଏ ଅଛି ଆମ ସେଠିକାର ପିଲା ସେ ତାଙ୍କର ଯଜମାନ ଅଛି ଯଜମାନ ଛାଡ଼ିକି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବାହୁବଳରେ
ନିଜେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଭେଣ୍ଡି ପନିପରିବା ଇଏ କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯାହା କାମ ପଡ଼ିଲେ ଯାଇକି କରୁଛନ୍ତି ହେଲା କି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ପିଲାଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଲୁକୁ ତ ଗଡ଼ିବେନି ଖରାପ ଗରିବ ତ ହେଲା କି, ବିଲୁ ଗଡ଼ିବେନି କି ଆଗେ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଟି ତାହେଲେ ତାଇ ବି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଟି ଯେଉଁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଗାଁର ବଳଦ ନାହିଁ। ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯଦି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ, ମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ବେଟର ହେବ ଯିବେ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର ହେଉଛି କ'ଣ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ କେତେକ କଳକାରଖାନା ବସିଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲା କି। ଏମାନେ ସବୁ କିଏ ଟେକ୍ନିକାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିଏ କେତେ କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଇଏରେ କାମ ଶିଖିକି କାମକୁ ଶିଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କିଛି କାମ ପାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ ହୁଅନ୍ତା। କାରଣ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯିଏ ବୟସ୍କ ଲୋକ ରହିଲେ ସିଏ କାଁ ଭାଁ ଟିକେ ଚାଷ କରିକି ଧାନ ଖଣ୍ଡେ ଅମଳ କରିପାରନ୍ତେ, ଏମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ତେଲ ଲୁଣ ପାଇଁ ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ହେଇପାରୁନି। ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କୋଡ଼ି ପୁଟରା ଭାଜି ବେଗ ପତ୍ର ଧରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି, କିଏ ଆନ୍ଧ୍ର ଗଲା, କିଏ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଗଲା, କିଏ ବମ୍ବେ ଗଲା, କିଏ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲା, ଏମିତି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମାନେ ଏଥର ମାନେ ପ୍ରାୟ ଚାଷୀମାନେ ଏକାଠି ନାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଏକାଠି କ'ଣ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମାଧବାନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ଆଉ ବଲ୍ଲଭ ଜେନା, ତାପରେ ଆମ ବାଲିଆର ସେ ଯେଉଁ ନିମାୟ ରାୟ ଏସବୁ ଆସିକି ଘର ଘର ବୁଲି ସବୁ କୋଚିଂ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚାଷ କରିବା। ଚାଷ ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଦାବି କରିବା, ଆମକୁ କରିଦେଲେ ଆମେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା। କାରଣ ଚାଷୀ ହେଉଛି ଏ ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଲା କି। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ। ଜୟ ଯବାନ ହେଲେ କ'ଣ ନା ଭାରତର ବର୍ଡ଼ରଟାକୁ ସେମାନେ ଜଗିବେ। କେମିତି ଜଗିବେ? ଧର ମୁଁ ଆଜି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୋ ପେଟରେ ସିନା ଖାଦ୍ୟ ପଶିଲେ ମୁଁ ସେ ବର୍ଡ଼ର ଯାଇକି ଜଗିବି। ମୁଁ ଯଦି ପେଟରେ ଖାଦ୍ୟ ନଥିବ ମୁଁ ସେ ବର୍ଡ଼ରକୁ ଯାଇପାରିବି? ତେଣୁ ତାପରେ ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଫାଷ୍ଟରେ ଯେ ରଖିଲେ ଜୟ ଯବାନ ହେଲେ ଆମେ ମାନିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଜୟ କିଷାନକୁ ପୁରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଷାନ ଉପରେ କେହି ନଜର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଦେଉନି କି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମାନେ ସେଟା ମାନେ ସ୍ଲୋଗାନରେ ରହିଗଲା, ସେଟା ସ୍ଲୋଗାନରେ ରହିଗଲା। ମାନେ କିଷାନଟା ଜୟ କିଷାନଟା ସ୍ଲୋଗାନରେ ରହିଗଲା। ରହିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ।